اس اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی امین خان پہنچ گئے ہیں. اب اسٹیج پر آئیں گے آج کے میزبان. آگے کیا کرنا ہے یہ بتائیں گے آگے کا لائے عمل. ہماری لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہیں. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. علی امین خان ویلکم. سوامی ہاتھ اوپر, موبائل فون کی لائٹس آن. ایک ساتھ مل کے استقبال کیجئے وزیر اعلیٰ اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جناب علی امین خان, اور ساتھ میں ہے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر جناب. ویلکم. تیار ہو سوامی. ہاتھ اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈپور, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی امین خان صاحب, آج کے اس جرگے میں, عوامی جرگے میں, ابھی تک آپ سے پہلے کسی نے کوئی بات نہیں کہی, کوئی تقریر نہیں ہوئی. آپ کا تھا انتظار. یہاں پر لوگ رکاوٹیں عبور کر کے پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے, اسلام آباد سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, اور یہاں رکاوٹیں عبور نہ کر کے خیبر پختونخوا سے یہاں لوگ پہنچے ہیں. ریپریزنٹیشن ہے تمام ہماری اکائیوں کی, اور ماشاءاللہ آپ کی تالیوں کا گونج, آپ کی تالیوں کا گونج بتائے گا. ذرا ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں بتائیے عمران خان سے کتنا پیار کرتے ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم. ہم باقاعدہ اب آغاز کر رہے ہیں آج کے اس عوامی جرگے کا, جو عمران خان کی کال تھی. میزبان ہیں علی امین خان, اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب. تلاوت قرآن حکیم کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں, آغاز کرتے ہیں. تیرے نام سے جب میں آغاز کر لیتا ہوں, تیرے نام سے جب میں آغاز کر لیتا ہوں, کیسی بھی ہو پرواز کر لیتا ہوں. تلاوت قرآن حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, اور تم نے دیکھ لیا
کہ لوگ غول کی غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ آئے مل کے سب سنتے ہیں ایک بار درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ پاکستان، اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ ذرا سب اپنے موبائل فون نکالیں اور لائٹس آن کر دیں۔ السلام علیکم۔ لائٹس آن کریں، سارے اپنے فون نکالیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ماشاءاللہ۔ جی اب سنیے، انتظار کی گھڑیاں اب ختم۔ وہ ایک آواز جسے ہم سب سننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے میں تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میں یہاں سے بولوں گا، آپ نے بابا سے بلند وہاں سے رپیٹ کرنا ہے کہ نعرہ یہاں پر، آواز یہاں سوابی جلسہ گاہ میں لگے گی، لیکن پہنچے گی قیدی نمبر 804 تک پہنچے گی۔ تو پھر میرے ساتھ مل کے بلائیں گے ہم اس عظیم لیڈر کو جس نے جو وعدہ کیا اپنی قوم سے وہ پورا کیا۔
थोड़ी देर में एलसीडी का ठीक कर रहे हैं ये। अल्लाहू अल्लाहू, ये कलाम लगाइएगा, हाथ ऊपर एक साथ मिलके। आगे बढ़ेंगे। मैं इब्तदाई आपसे बात करने के लिए स्वाबी के हमारे शाराम खान आपको दावत दूंगा कि आप आए और बात कीजिए मुख्तसर। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं। पुरजोर तालियां, पुरजोर तालियां शाराम खान तरके। चलो संदर वाया वतन दे दो पुख्तो द पुख्तनो संदर वाया 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 द पुख्तनो संदर वाया 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 द पुख्तनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपको सवाबी पे आने पे खुशामदीद कहते हैं। मैं स्टेज पे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी जनरल, जितने भी हमारे लोग हैं मेहमान में जहाँ से आए हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब, पंजाब से भाई, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, और तहरीक इंसाफ के वर्कर, टाइगर्स इमरान खान के, और बहनें हमारी जो जो सवाबी आया सबको वेलकम करते हैं। मैं मुख्तसर सिर्फ एक बात करूंगा कि ये जो खान साहब के सिपाही हैं, ये जो खान साहब के टाइगर्स हैं, ये ना रुकने वाली, ये जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान हमारे बीच में होंगे, इंशाअल्लाह हमारे बीच में होंगे। ये जो जालिम हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 वाले हैं, ये जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, इनको आज फिर सवाबी के मैदान में लोगों ने रद्द कर दिया है। और ये जो कानून साजियां कर रहे हैं चोर हुकूमत, और ये जो बेहिसी वाली और अदालतों को अपने नाम कर रहे हैं, और जो बाकी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, खान इमरान खान डट के खड़ा इंशाअल्लाह, और इमरान खान के सारे सिपाही उसके साथ डट के खड़े इंशाअल्लाह। जब जब खान कहेगा हम सब आपसे आगे होंगे इंशाअल्लाह। तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान और वो सारे लोग जो हमारे बीच में आज नहीं है और बेगुनाह जेलों में है, उनको हमारे बीच में ना लाया जाए। दूसरी बात, कानून और आईन की हुक्मरानी के लिए आज खड़े हैं। और तीसरी, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है तहरीक इंसाफ का, जब तक उसकी वापसी नहीं होती, आज लीडरशिप बाकायदा अनाउंस करेगी, आगे का प्लान देगी। मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप जब कहेंगे इमरान खान की आज मैसेज है देंगे, हम इंशाअल्लाह सबसे आगे होंगे। तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाता इंशाअल्लाह। तो हौसले बुलंद है टाइगर्स, तकड़ी आवाज देनी, हौसले बुलंद है इंशाअल्लाह, तकड़ा ये, तैयार ये इंशाअल्लाह। मुकाबला बकौ रदी गुलू बटो रदी गुलो रदी गण कपानो और दी मैंडेट चोर हुकूमत इंशाअल्लाह। आप सब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जज़ाकल्लाह खैर। आपका शुक्रिया, बहुत ही मुख्तसर आपने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया शाराम खान के लिए, पुरजोर तालियां। अच्छा जी, अब वो स्क्रीन का ठीक हो गया है तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म। वो शायर ने कहा इसी अजीम लीडर के लिए कि ना तीर की दहाड़ से, ना शेर की दहाड़ से, ना किसी जेल की दीवार से इमरान डरता है सिर्फ अपने परवरदिगार से। आप सबने मिलके वेलकम करना है। मैं यहां से बोलूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है।
पाकिस्तान की आन है आप। ऊंचा ऊंचा यहां से आवाज जानी है अडियाला जेल कैदी नंबर 804 तक। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, इमरान खान हैं आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा स्वामी, पहले मुझे हाथ खड़ा करके आपने बताना है किधर तक मेरी आवाज जा रही है, किधर तक आवाज जा रही है। पीछे आवाज जा रही है, पीछे। स्वामी, इस्लामाबाद के आप करीब हो और मैंने जब आपको कॉल देनी है, जब मैं आपको कॉल दूंगा, मैं अपने स्वामी के बशऊर और दिलेर नौजवानों को, मैं सबको इस्लामाबाद में मिलना चाहता हूं। तैयार हो? हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे। हाथ खड़ा करके बताओ कि गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। स्वामी के नौजवानों, गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। तो पाकिस्तानियों, मेरे गयूर बाशऊर स्वाबी के नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रख लो कि गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। एक आजाद कौम है, हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो कि दुनिया के सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। और स्वामी, जब पाकिस्तान बन रहा था, पाकिस्तान का नारा क्या था? नारा ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? हमारा जो नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल थे, उन्होंने तभी कह दिया था कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में ये चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। इसलिए मेरे नौजवानों, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए और आजाद रखने के लिए निकलना है। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना इन चोरों से, और आपने सबने मेरे साथ निकलना है। फिर से हाथ खड़ा करके बताओ, निकलोगे? स्वामी, मैं फिर से आपके जुनून और आपके शऊर का आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाथ ऊपर, एक साथ मिलके
इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान यहाँ बैठे होंगे और हम यहाँ से पुकारेंगे और वो पोडियम की तरफ चल के आएंगे और खिताब करेंगे आपसे बराह रास्त और आगाज करेंगे या कनाबुदो व या नस्तईन। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं क्योंकि अवामी जिरगा यहाँ पे आपसे मशावरत चल रही है। अभी शाहराम खान ने बात की और अब मैं चाहूंगा कि अगले स्पीकर को मैं दावत दूं। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में इमरान खान की टाइगरेस तशरीफ लाती हैं पार्लिमानी लीडर नेशनल असेंबली जनाब सरताज गुल साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम समाबी। मुख्तसर अपने लीडर इमरान खान के नाम, आप जीतदार हैं, आप बहादुर हैं, आप पाकिस्तान के और उम्मत मुस्लिमा के सबसे लीडर हैं। आज सवाबी में जरताज गुल आपसे वादा करती है कि ये गला तो कट जाएगा पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नुबसवाई खाना इशारा करा, खाना इशारा करा, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इमरान खान बस्ता कुर्बान दो टोल पाकिस्तान। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और एक और मेजबान इस जरगे के जिनके हम यहां पर हैं, यहां से मेंबर नेशनल असेंबली और साबिक स्पीकर और इमरान खान के दरीना साथी। ये जो तकरीर आपने सुनी अभी इमरान खान की, अगर ये पूरी तकरीर होती 40 मिनट की तकरीर है, इसमें इमरान खान साहब इनका जिक्र कुछ यूं करते हैं कि आए थे छोटे से और अब सफेद दाढ़ी हो गई है। कौन है वो? आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे जनाब असद कैसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों को जो पंजाब से आए हैं और दूर दराज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से आए हैं, मैं उसको वेलकम करता हूँ स्वाबी की धरती पे। और आज हमने यहाँ जरगा करना है। जरगा ये करना है कि क्या हमने यहाँ इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है या जानवरों की। अगर हमने एक आजाद शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारनी है, हमने एक आजाद पाकिस्तानी की हैसियत से जिंदगी गुजारनी है, तो इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा। ये आज स्वाबी की धरती पे ये हम जरगा कर रहे हैं। बताओ, सारे हाथ उठाओ कि इस तहरीक पे इमरान खान का साथ दोगे? बताओ, साथ दोगे? निकलोगे? इंशाअल्लाह ताला मैं ये अपनी लीडरशिप को बावर करना चाहता हूं कि हम एक आजाद कौम है, एक आजाद कौम की हैसियत से हम किसी को गुलामी नहीं मानते। जो हमारे शहरी हुकूक है, आइन और कानून के मुताबिक हम किसी तौर पर अपने आईनी हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने जो 26वीं आईन तरमीम जो अमेंडमेंट लाई है, ये हमें मंजूर नहीं है। ये हमें मंजूर नहीं है इसलिए कि इन्होंने अभी अदिया को मफलूज किया,
इन्होंने पार्लियामेंट को मफलूज किया, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक फाशिस्ट स्टेट बनाया। हमें इस सूरत में इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे हमला हुआ और हमें मैसेज दिया, ये हमला खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे नहीं हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे हुआ है, ये फेडरेशन पे हुआ है। ये इस मुल्क के साथ जुल्म क्या है कि इन्होंने ये साबित करना चाहा कि तुम जो चाहते हो वो हम करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हम ये ऐलान करते हैं कि तुम्हारे इस दोस्त और धमकी में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अली अमीन खान, ये पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। आपके जो मसाइल हैं, आप डट के अपने हक के लिए खड़े हो। आपके अगर ये फंड नहीं देते, और खासकर इस वक्त जो हमारे फाटा के साथ जो हो रहा है, जो वादी की गई थी कि वह हम 1000 बिलियन डेवलपमेंट फंड देंगे, हम फाटा के लिए स्पेशल पैकेज देंगे और यहाँ डेवलपमेंट होगा। अभी तक जो हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट है वो नहीं दे रहे, हमारे फंड नहीं दे रहे, हमारे बकायाजात नहीं दे रहे। और वो तो छोड़ो कि इन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो हमारा रोजगार था और कारोबार था वो भी बंद कर दिया है। शर्म करो। हम मुतालिबा करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे कारोबार को खोला जाए। आप इस मुतालिबे का साथ देते हैं, वही कहना तासवर सरमलगिरी कहना अफगानिस्तान सरजमून चिकम कारोबार बंद करे अगर खुला उकरेशी और द्वैम खबर अदा कहू जखपले खबर खलासोमा वो सिर्फ दो रता सुनदा उम्मीद लरम चिपदे जंग के चिमकम वादा कहू। नंबर 1 मुतालिबा जुमदारा, रिहा करो इमरान खान को। द्वैम, हमारे मैंडेट को, जो आपने हमारा मैंडेट छीना है उसको वापस करो। और जितनी भी कानून को तोड़ा है इस मुल्क पे, कानून की अमलदारी बहाल करो। हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम आजाद अदलिया चाहते हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए खड़े होंगे, हाथ उठाओ, खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी जिरगे में मैं अब दावत खिताब दूंगा ऑपोजिशन लीडर, तहरीक इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब उमर अयूब खान। ज़माने के अंदाज बदले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहिब, स्टेज पे बैठे हुए हमारे जितने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बैठे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गयूर लोगों, सबको अस्सलाम अलैकुम। आज आपने तैयारी करनी है कि जो पैगाम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम इमरान खान साहब का देना है, उस पे हमने अमल करना है। और जो अहम पैगाम आज आपको दिया जाएगा उसको आपने करिया घर घर पहुंचाना है। ये टाइम आ गया है ख्वातीन और हजरात, इस वक्त आपने मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए निकलना है। आप देख लें कि हमारे यहाँ पे गयूर लोग मौजूद हैं, हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली, हमारे गयूर मेंबरान कौमी असेंबली, जिनके ऊपर फस्तायत की गई है, जिनके घर बर्बाद किए गए हैं, जिनको जेलों में डाला गया है, पर ये हमारे साथी नहीं टूटे। हम इन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं।
یہ صحیح سپاہی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، یہ صحیح سپاہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ صحیح نمائندے ہیں خواتین و حضرات آپ کے، یہ صحیح نمائندے ہیں پاکستان کے، انہوں نے علم اٹھانا ہے پاکستان کا۔ آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں کہ جو مشن وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں بتائیں گے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ پاکستان میں آج مہنگائی کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج فسطائیت جو ہو رہی ہے، آج افراتفری جو ہو رہی ہے، وہ اس کی ذمہ دار یا شہباز شریف ہے یا یہ فارم 47 کی حکومت مریم نواز کی ہے یا آصف علی زرداری یا بلاول یا ان کے جو بیکرز ہیں وہ لوگ ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی کفن باندھ کے میدان میں نکلنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ آج اوپر ماشاءاللہ کیا ہی جذبہ ہے۔ اور اب علی امین خان صاحب عوامی جرگے میں آپ کی اجازت سے وہ جو ہمارے ہر جلسے کا حصہ ہوتا ہے، ٹریبیوٹ ٹو اے لیجنڈ، کپتان عمران خان لگائیے گا جی۔ A tribute to a legend, a great hero of Pakistan, Imran Khan. Drive, that's down the ground, that's knocked away by Campbell. They're going through to the single, that's 100 for Imran. Well played, a superb captain's knock. ہم کو غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں۔ There is Hollier. What a beautiful delivery there from Imran Khan. Oh, what a... And it knocks off stump right out of the ground. There is Hollier. Congratulations to Pakistan on this tremendous win. The trophy win for Pakistan on England soil. Six it that miles. That has gone miles. It is a huge six. Told them that, listen, just be as if, you're on a tiger.
لڑو مجھے میرے دل میں دیکھو آج مجھ کو دکھتا اپنا خواب ایک نیا پاکستان ہوگا ہے دعاؤں میں ہاں سر پہ میرے بس کا مولا لڑو مجھے ساری باتیں سن بیٹھا جو کہنا تھا کہہ دیا لفظوں سے ڈرتا تھا کبھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی اللہ کہتے ہیں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے اللہ مجھے ابھی اس دنیا سے لے جانے نہیں لگا جب تک ایک نیا پاکستان نہیں بنے گا تو اب بے فکر رہے جو دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کو بالکل انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونے دوں گا کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. You allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ absolutely not مطلب ہمیں اپنے Absolutely not. کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومسی ہے؟ Absolutely not. میں اس دل جانور کی طرح چپ کر کے سن سہ جاتا یا میں ایک انسان کی طرح اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا. میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہوں جب تک زندہ ہوں میں اپنے حق کے لیے کھڑا رہوں گا. اے عمران تجھے کرتی ہے یہ قوم سلام. جس قوم کے پاس ختم ہو گیا جس ملک کے پاس آپ جیسی قوم ہو اور جس ملک کے پاس عمران خان جیسا لیڈر ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ماشاءاللہ ذرا موبائل فون کی لائٹس آن کیجئے جہاں تک آواز جاری ہے. وہ دائیں طرف پیچھے تک لوگ ہی لوگ ہیں. آج کے میزبان علی امین خان کو ذرا بتائیں کہ کہاں تک لوگ ہیں. دیکھو یہ کیمرے کی آنکھ دکھائے کہ کہاں تک لوگ ہیں. یا بائیں طرف وہ پیچھے ادھر دائیں طرف وہ پیچھے تک لوگ ہی لوگ. علامہ اقبال کا یوم پیدائش بھی ہے اور جو عمران خان بات کرتے ہیں خودداری کی خود مختاری کی جو اس ویڈیو پیکج میں بھی آپ نے دیکھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہاتھوں پر ایک ساتھ مل کے اقبال کو اسپیشل ٹریبیوٹ علامہ اقبال کو.
आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अवामी जिरगा जारी है। फैसला कुन मुहिम के अंदर हम दाखिल होने लगे हैं, डिसाइसिव मूवमेंट के अंदर, और कुछ ही देर में हमें अली अमीन खान साहब बताएंगे कि आगे का क्या लाएमल है। लेकिन उससे पहले कुछ आपसे बातचीत होगी, इस जिरगे में मुशावरत होगी। मैं अब दावत खिताब दे रहा हूं आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में। तो बंद तकरीर करते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम। मुरद्दिद अख्तर द खुशलो संदरवाया वतन दो पुख्तो द पुख्तनो संदरवाया वाया वाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के मेजबान मेरे दोस्त, मेरे भाई वजीर आला सरदार अली अमीन खान साहब, मेरे चेयरमैन, मेरे जनरल सेक्रेटरी, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब, जितने मेंबरान कौमी और सिपाही असेंबली स्टेक होल्डर स्टेज पे मौजूद है, और खसूसन आप जो पंडाल में मौजूद हैं, मैं आपसे इस थोड़ी सी आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा। चंद गुजारिशात हैं और वो गुजारिशात जरूरी हैं। याद रखिएगा, खान साहब का आज बयान आया है और खान साहब ने कहा है कि हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, हमारा एहतजाज उसके अहदाफ बड़े वाज़े हैं। हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, हम अदलिया की आजादी चाहते हैं। सवावी में मौजूद इमरान के चाहने वालों, हाथ खड़े करके कहो, क्या इन अहदाफ के साथ इत्तेफाक करते हो कि नहीं? हाथ उठा के कहो, मुझे पता लगे इत्तेफाक करते हो या नहीं। क्या इन अहदाफ के लिए जो तुम्हारे कायद ने तुम्हारे लिए सेट किया है, हर तरीके से खड़े होगे या नहीं? हिम्मत करोगे या नहीं? हिम्मत करोगे या नहीं? इमरान के सिपाही हो या नहीं? साबित करोगे या नहीं? जहां खान आवाज देगा वहां पहुंचोगे या नहीं? क्या खान की हर बात पर आवाज में लब्बैक कहोगे? तो फिर खान कहता है कि निकलो, बड़ी तादाद में निकलो, जब खान आवाज देगा निकलो, थोड़ी तादाद में मत निकलना। हर शख्स अपने घर से निकलेगा, मत मशवरे दो घरों में बैठ के, मत मशवरे दो अपने सोफों में बैठ के। हमारे साथ शामिल हो, मैदान में शामिल हो, फील्ड में शामिल हो, जहां पे तुम्हें टीयर गैस का सामना करना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें रबर बुलेट्स का सामना करना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें फस्तायत का सामना करना पड़ेगा। और जब तुम इन सब चीजों का सामना करोगे तो फिर खान की रिहाई मुमकिन होगी। तो मैं पूछता हूं और तुमसे पूछता हूं, किसी घर बैठे हुए से नहीं पूछता, इसलिए कि तुम हमारे साथ फील्ड में होगे, तुम कदम से कदम मिला के चलोगे, तुम्हारा वजीर आला तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा चेयरमैन तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे एमपीए तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे एमएनए तुम्हारे साथ होंगे। जवाब दो, निकलोगे या नहीं निकलोगे? डरता है और याद रखना, हमारा है हक, हमारा है हक, हमारा हम लेके रहेंगे। और याद रखना, ये बहुत अहम है। आजकल एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और उसकी क़यादत के अंदर फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग टीवी पे ये बोलते हैं, अखबारों में ये बयान करते हैं, अपने जलसों में ये बात करते हैं, अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये बात पढ़ते हैं, उनके चेहरे पहचानो। ये इमरान खान के दुश्मन हैं, ये इमरान खान को जेल में डालने वाले हैं। इन्हीं की वजह से तुम्हारा और मेरा कायद आज भी अडियाला में बंद है, वो बेगुनाह है। और ये जाली केसेस हैं, ये वो लोग हैं जो तुम में, अली अमीन में, तुम में, बैरिस्टर गौहर में, तुम में, तुम्हारे एमएनए में, तुम में, तुम्हारे एमपीए में एक फासला पैदा करना चाहते हैं। याद रखना, दुश्मन का ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। किसका? जवाब दो, किसका? ऊंचा बोलो, दुश्मन का। किसका? ऊंचा बोलो, किसका? तो दुश्मन कहता है कि तुम्हारे और हम में फासला है। खुदा की कसम, तुम और हम, ये तुम्हारा वजीर आला,
یہاں کھڑے MNAs, یہاں کھڑے MPs ایک رشتے سے بندے ہیں, اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ عمران خان ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اونچا بولا, تمہاری آواز پہنچے, اڈیالہ خان کو پتہ لگے. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ عمران خان کی ذات ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے. اور بے شرمو, بے حیاؤ, عمران خان کے دشمنوں, عمران خان کے مخالفوں, سن لو, کان کھول کے سن لو, یہاں ایک ہی قائد ہے, اس کا نام عمران خان ہے. کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے, کوئی خلش نہیں ہے. ہم سب اسی کے ساتھ ہیں. اس کی رہائی کے لیے جان دینے کو تیار ہے. تیار ہو؟ اس کی رہائی کے لیے خون جہاں بہے گا ہم اپنا خون بہا دیں گے. کیا اپنا خون دینے کو تیار ہو؟ کیا اپنے قائدین کی بات ماننے کو تیار ہو؟ یہ جو لوگ تم میں اور تمہارے قائدین میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ کون ہے؟ وعدہ کرو, ہاتھ کھڑا کرو, وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے کہ کسی ایسے بے حیا, بے شرم عمران خان کے دشمن, تحریک انصاف کے دشمن کی بات نہ سنو گے. اگر وہ علی امین کے خلاف بولے تو تم ان کی بکواس نہیں سنو گے. اگر وہ عمران خان کے خلاف بات کرے, ہاتھ کھڑا کرے, جو یہاں کھڑے ہیں اوپر بھی, نہیں سنو گے. کیوں نہیں سنو گے؟ یہ کیسے بھائی ہو تم؟ کیسے رشتے سے بندے ہو تم؟ کوئی نالائق اور گدھا کوئی بات کرتا ہے اور تم اپنے لیڈر کے اوپر شک کرنے لگتے ہو. یہی قائدین ہے, یہی لیڈر ہے. انہوں نے اور محبت کے کوئی امتحان پاس نہیں کرنے ہیں. یہ 9 مئی پہ کھڑے رہے, یہ 8 فروری کو کھڑے رہے. پنجاب میں دیکھو, ہمارے بچے اٹھائے گئے, ہمارے گھر تباہ کیے گئے, ہماری فیکٹریاں بند کی گئی, ہمارے روزگار بند کیے گئے, ہمارے MNAs اغوا کیے گئے, ان کی بیویاں اور بچے اٹھائے گئے, ان کے بچوں کو اسکول سے نکالنا پڑا, ان کے کاروبار تباہ ہو گئے, ان کی سوشل زندگی تباہ ہو گئی. یہ سب کس لیے؟ اور پھر بھی کھڑے ہیں. کس لیے؟ کس لیے؟ عمران خان کے لیے. کس لیے؟ عمران خان کے لیے. اور یہ جذبہ کون دیتا ہے؟ یہ جذبہ کون دیتا ہے؟ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یہ جذبہ کون دیتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں, میں یقین کرتا ہوں, اور مجھے اس قیادت نے کہا, یہ جذبہ دیتے ہو تم, کیونکہ تم ہمارا فخر ہو جو PTI کے ورکر ہو. کیا ہو؟ کیا ہو؟ فخر ہو. تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہمارا فخر ہو. تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہماری عزت ہو. تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہماری طاقت ہو. تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہمارا مان ہو. جب ہم اسمبلی میں بولتے ہیں تو یہ طاقت تمہاری دی ہوئی ہے. جب ہم اسمبلی میں کھڑے ہیں تو یہ عزت تمہاری دی ہوئی ہے. جب ہم ان فسطائیوں کو ڈی چوک میں للکارتے ہیں, خدا کی قسم تمہاری قربانیاں یاد آتی ہے. جب ہم نکلتے ہیں پنجاب کے کسی شہر میں, تمہاری قربانیاں یاد آتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, خدا کی قسم میں چیف منسٹر سے وعدہ لوں گا, چیف منسٹر صاحب, چیئرمین صاحب, جنرل سیکرٹری صاحب, آج ان سے وعدہ نہیں, آج آپ سے وعدہ لوں گا. ان سے وعدہ کیجئے, ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے, ورکر سے آگے کچھ نہیں ہے. ورکر سے آگے کچھ نہیں ہے. ورکر ہی ہماری طاقت ہے, ورکر ہی ہماری عزت ہے. خدا کی قسم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہر جگہ پہ کھڑے ہوں گے, ہر چوک پہ کھڑے ہوں گے. میری آج کی تقریر کا ایک ہی مقصد ہے کہ گمراہ مت ہونا, دشمن کی بات پہ مت آنا, اپنے درمیان فاصلہ پیدا مت کرنا, اپنی صفوں میں نفاق پیدا مت کرنا. ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. آج یہ قیادت لائے عمل دے گی. یہ کوئی فائنل کال کی بات نہیں ہے, بہت سی کالیں دی جائیں گی. خدا بہتر جانتا ہے کون سی کال فائنل کال ہوگی, مگر آپ نے خان کے حکم پہ تیار رہنا ہے. میں بھی وہیں ہوں گا, یہ بھی وہیں ہوں گے. بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمارے بچے بھی آپ پہ قربان ہے. خدا کی قسم آپ نے روپوشیوں میں ہمیں ووٹ دیے ہیں, ہماری غیر موجودگی میں ہمیں الیکٹ کیا ہے. آپ پہ ہمارے بچے بھی قربان ہیں. بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی گفتگو سے نفاق کی بو آتی ہے, جس کی گفتگو سے تفریق کی خوشبو آتی ہے, وہ لانتی ہے, وہ تمہارا میرا دشمن ہے, وہ عمران خان کا دشمن ہے. اور چلتے چلتے دوبارہ وعدہ کرو, اپنے قیادت پہ اعتماد کرتے ہو کہ نہیں؟ اور اونچا بولو, پتہ لگے ان بے غیرتوں کو
کرتے ہو کہ نہیں اعتماد؟ اونچا ہاتھ بولو، کرتے ہو کہ نہیں اعتماد؟ کیونکہ یہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے اپنے بچے برباد کیا ہے عمران خان کے لیے، اور ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ نعرہ مارتے جائیے، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، یہ تم میں اور تمہاری قیادت میں تفرقہ پیدا کرنے والوں پہ خدا کی، تم میں اور تمہارے لیڈروں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والوں پہ خدا کی، اور جب تمہارے اور ہمارے درمیان آئی اس پہ خدا کی، اور جب تمہیں اور ہمیں علیحدہ کرنے کی کوشش کرے اسے توڑ کے رکھ دو۔ تمہارے اور ہمارے درمیان یہ رشتہ کسی کا باپ نہیں توڑ سکتا ہے۔ جاؤ اس جذبے کے ساتھ گھر جاؤ کہ یہی وہ قائدین ہے جو اس قائد کی محبت میں ہر چیز قربان کیے، تمہارے قدموں میں بیٹھے ہیں، ورکر تمہارے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، پنجاب کے ورکر کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی ماں بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے کسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میرا اللہ پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جب ظلم و ستم کے ہاتھ اوپر، روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوم کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ یہاں پہ ہم خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان اسیران کو جو جیلوں میں رہے، صحبتیں برداشت کی، جیسے ہی نکلے سیدھا یہاں پھر عمران خان کے جرگے میں پہنچ گئے، یہاں جلسے میں پہنچ کے پرزور تالیاں ان تمام ورکرز کے لیے۔ یہ ورکرز ہماری اس تحریک کی اصل جان ہیں، اصل ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ان تمام، میں پھر کہتا ہوں، ان تمام پارلیمنٹیرینز، یہ دیکھیں علی امین خان صاحب کے ساتھ انور زیب صاحب، ملک لیاقت، ماشاءاللہ یہ اور دیگر کئی اسیران یہاں پہ موجود ہیں جو سیدھا یہاں پہنچے ہیں۔ ان سب کے لیے پرزور تالیاں ایک بار پھر، خراج تحسین ان سب کو۔ ماشاءاللہ یہ ہے عمران خان کے اصل ٹائیگرز۔ اور ساتھ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان تمام پارلیمنٹیرینز کو، ایم این ایس کو، سینیٹرز کو جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دیا اور وہ نہیں بکے، اور وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے۔ ماشاءاللہ آپ سب کو ٹریبیوٹ۔ اور ساتھ میں ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین اعظم خان سواتی جو اس وقت جیل میں ہیں، ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اعظم سواتی کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اور ساتھ میں عمران خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ، عثمہ خان صاحبہ، یہ تمام ان کے خاندان کے افراد اور ان کے بھانجے جو اس وقت جیل میں ہیں، خاص طور پہ ان کو بھی۔ اور یہاں سے ہم عمران خان صاحب آپ کو، آپ کی اس ناحق قید کے خلاف آج یہ لاکھوں کا مجمع یا لاکھوں کا جرگہ یہاں اکٹھا ہوا ہے، فیصلہ کن گھڑی یہاں پہنچی ہے۔ اور یہاں پر ہم 9 مہینے جو بشرا بی بی نے جیل برداشت کی، اور آج بھی وہ تیار ہے اور عدالت میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ان کا سامان تیار ہے گاڑی میں، وہ ابھی بھی جیل جانے کو تیار ہے۔ وہ جیل سے نہیں ڈرتی، صرف اللہ سے ڈرتی ہیں، صرف اللہ سے ڈرتی ہیں۔ اور عثمہ بی بی، علیمہ خان صاحبہ، نورین بی بی، ان سب نے جو اس جد و جہد میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہے، ان سب کو خراج تحسین سینیٹر اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور دیگر تمام لوگوں کے لیے پرزور تالیاں، پرزور تالیاں تمام اسیران کے لیے، تمام ورکرز کے لیے۔ اور آپ ذرا ایک بار اپنے اپنے موبائل فون کی لائٹس آن کریں جہاں تک آواز جا رہی ہے، سب پیچھے مل کے
सारे वो पीछे तक थोड़ी ही देर में अली अमीन खान खिताब करेंगे। माशाअल्लाह, अभी भी लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाया वाया द पख्तानो संदर वाया, एक साथ मिलके चलो संदर वाया वाया, वतन दे दो पुख्तो द पुख्तनो संदर वाया वाया वाया, द पुख्तनो संदर वाया वाया वाया, द पुख्तनो संदर वाया, ورزد اختر د خوشالو سندر وایا، وطن دې د پښتو د پښتنو سندر وایا وایا وایا، د پښتنو سندر وایا وایا وایا، د پښتنو سندر وایا. अच्छा जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में मैं अब उनको दावत खिताब दे रहा हूं, जो कि इमरान खान के टाइगर हैं। माशाअल्लाह, पंजाब तहरीक इंसाफ के सदर हमाद अजहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अली अमीन गंदापुर साहब, चेयरमैन गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, खैबर पख्तूनख्वा से आए और पंजाब भर से आए काफिले, मैं आप सबको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूं कि इस मार्शल्लाह के दौर के अंदर भी, इस जबर के दौर के अंदर भी तमाम रुकावटें अबूर करके आप बार बार इमरान खान की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क में आजादी राय की खातिर, इस मुल्क में इंसानी हकूक की खातिर और मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और अमनो अमान की खातिर आप निकलते हैं। जिन कुव्वतों के पास आज पाकिस्तान की भागदौड़ है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कायद का, किसी क़यादत का, किसी वर्कर का घर नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने तोड़ा ना हो, जिसके अंदर से उन्होंने गिरफ्तारियां ना की हो, जिसके अंदर घुस के उन्होंने बदतमीजी और तशद्दुद ना किया हो। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं तालिब इल्म हूं तारीख का, कि इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान ने बड़े बड़े तारीख दौर देखे हैं, लेकिन जैसा बेशरम और बेहया ये दौर है, खुदा की कसम ऐसा दौर पहले कभी पाकिस्तान में नहीं आया। और जब जुल्म एक हद से गुजर जाता है तो जुल्म खत्म हो जाता है, और इस जुल्म के खत्म होने का वक्त आ चुका है। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। शुक्र करो हुक्मरानों, शुक्र करो कि इमरान खान एक पुरअमन आदमी है, आइन में, दस्तूर में, जमहूरियत में यकीन रखता है, जिसमें तुम यकीन नहीं रखते। वरना जितनी आवाम आज उसके पीछे है, यहां पर तो कब का बांग्लादेश से भी ज्यादा समा बन चुका होता। वो आज भी ये कहता है कि आइन पर अमल करो, दस्तूर पर अमल करो। और आपने क्या किया मेरे दोस्तों? इस मुल्क में पहले मैंडेट चोरी हुआ, एक जाली पार्लियामान बनाई गई, उस जाली पार्लियामान के जरिए कानून साजियां की गई, अदलिया की आजादी पर वार किया गया, और किस्म किस्म के भोंडे कवानीन पास किए गए, सिर्फ
صرف ایک وجہ اس کی، صرف ایک ہدف اس کا کہ کہیں اس ملک کی حاکمیت عام عوام کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے، ان چند ہاتھوں سے نکل کر عام عوام کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہے، ہم عمران خان کے کارکن ہیں، ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ سکھ کا سانس تب تک نہیں لیں گے جب تک اس ملک میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کی حکمرانی آئے گی۔ میرے دوستو ساتھیوں، آنے والا دور اور آنے والا وقت بہت اہم ہے۔ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اس ملک میں فسطائیت ہمیشہ کے لیے اس کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جمہوریت کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا آپ ہم سب کا ساتھ دیں گے؟ پہلے بھی آپ بار بار نکلے ہیں، اس مرتبہ ہر کوئی نکلے گا۔ میں یہاں پہ خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، سٹیج پر موجود ہیں فیصل آباد کے ہمارے 8 MP۔ فیصل آباد کو 2 اکتوبر کو جب احتجاج ہوا، ہمارے 8 صوبائی اسمبلی کے اراکین کو اس کے بعد اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ آج بھی موجود ہیں، اپنے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ ہمارے پنجاب سے شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اجاز چودھری، میاں محمود الرشید، یہ سب آج بھی جیلوں میں بند ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور اس عوام کی تحریک کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اس لیے اب وقت آ چکا ہے کہ اب ہم سب نے باہر نکلنا ہے، اپنے قائد عمران خان کی کال کے اوپر یکجا ہو کے نکلنا ہے۔ پشاور سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے کوئٹہ تک، ہر جگہ ہم نے نکلنا ہے جب عمران خان صاحب ہمیں کال دیں گے، اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ملک عوام کی حاکمیت کے لیے بنا تھا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی بھی ہوگا، جمہوریہ بھی ہوگا، اور پاکستانیوں کا پاکستان ہوگا۔ کون بچائے گا پاکستان؟ تیرا یار میرا یار پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ انشاءاللہ ہاتھ اوپر، تازہ دم ہے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ ہم ذکر کر رہے تھے اسیران کا، تو پہلے بھی بات ہوئی، نائب کپتان شاہ محمود قریشی صاحب، ہم آپ کو یہاں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پرزور تالیاں شاہ محمود صاحب کے لیے، ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنے کپتان کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ آگے بڑھیں گے، میں آپ دعوت خطاب دوں گا، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد جس کا ہے انتظار، جو ہر جگہ پہنچا ہے، جس نے کہا کہ میں عمران خان کا ٹائیگر ہوں، میں پہنچ کے دکھاؤں گا، روکا گیا، شیلنگ ہوئی، فائرنگ ہوئی، رکاوٹیں ہوئی، لیکن جیت اسی عمران خان کے ٹائیگر کی ہوئی۔ اس پہ بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ ابھی میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو، جنہوں نے ایک انٹرویو میں بولا کہ جب میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک خاص جماعت کو نشانہ بنایا گیا، ظلم کیا گیا، فسطائیت کی گئی، تو میں نے سوچا کہ اب مجھ پہ فرض ہو گیا ہے کہ میں میدان میں آؤں اور اس تحریک کو جوائن کروں، یہ مجھ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے جب یہ بات کی اور اس کے بعد عملاً یہ کر کے دکھایا، اور ابھی تک مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، تشریف لاتے ہیں جناب سلمان اکرم راجہ۔ ہے اب عمران ہی کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علی امین گنڈاپور صاحب، چیئرمین گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، تمام اکابرین جو سٹیج پر موجود ہیں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم. کل میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تقریباً 2 گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. میں ان کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ مجھ پر فرض ہے اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آج ہم جس جبر سے دوچار ہیں، ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، نہ چادر محفوظ ہے، نہ گریبان محفوظ ہے. ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر ہاتھ اٹھ رہے ہیں، گھروں کو توڑا جا رہا ہے. اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پورے پاکستان کو یقین دلاتا ہوں کہ آج جبر کا، کفر کا وہ نظام قائم ہے جس کے سامنے ہر پاکستانی ایک کیڑا ہے. یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے، ہم اپنے گھروں میں دبک جائیں گے. عمران خان صاحب نے کہا میری قوم کو کہہ دو کہ اب تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، تمہیں نکلنا پڑے گا. اس ملک کے میدان، اس ملک کی سڑکیں تمہاری منتظر ہیں. اگر ایسا نہیں کرو گے تو چن چن کر اپنے گھروں میں مارے جاؤ گے. یہ معاملہ جو آج ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، وہ حاجی امتیاز کا گھر ہو، وہ انتظار پنجھوتا ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہمارے سینکڑوں دوست ہوں جن کے گھروں کو توڑا گیا، جن کے کاروبار بند کیے گئے، جن کی فصلوں کو اجاڑا گیا، وہ سب پاکستانی ہیں، وہ سب آپ اور میں ہیں. ہم نے ان سب کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہم نے اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنی نسلوں کے لیے کھڑا ہونا ہے. آج اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. عدالتوں کو محکوم کر دیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آج جو کٹ پتلی حکومت موجود ہے اس کی ایما سے، اس کی اجازت سے عدالتیں کام کریں. وہاں ججوں کو چن چن کر اس طرح لگایا جائے کہ ان کے سر جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں، ان کے دل مردہ ہوں. آج 9 نومبر ہے. یہ مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے. عمران خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر کسی سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہے، وہ علامہ اقبال کے افکار ہیں. مجھے ہے حکم جان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال نے اس وقت ایک شعر کہا تھا جب علامہ کی قوم محکوم قوم تھی، انگریز کا راج تھا. علامہ نے کہا اپنی قوم کو ابھارتے ہوئے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. آج آپ ایک آزاد قوم ہیں، آپ راکھ کا ڈھیر نہیں ہیں. آپ کے سینوں میں ایمان کی قوت ہے، آپ کی آنکھوں میں جوش ہے، جذبہ ہے. آج آپ نے جابر کو، ظالم کو بتانا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم دست قاتل کو جھٹک دیں گے. دنیا کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کے پاس گولی نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، پیادے نہ ہو، بوٹ نہ ہو، لیکن دنیا کی کسی ریاست میں وہ نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے. یہاں یہ بے شرمی صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جابروں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم خاموش رہیں گے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے. میں آج پورے پاکستان کو کہتا ہوں، ہر بلوچ کو کہتا ہوں، ہر پٹھان کو کہتا ہوں، ہر پنجابی کو، ہر سندھی کو، ہر کشمیری کو کہتا ہوں، گلگت بلتستان کے باشندوں کو کہتا ہوں کہ آج عمران خان تمہارے لیے جیل میں بیٹھا ہے، ایک چٹان کی مانند، ایک شیر کی مانند. وہ آج تم سب کو یہ کہتا ہے نکلو اپنی آزادی کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے نکلو باہر. اس ملک کو جو ہم نے آزاد کیا تھا 1947 میں، آج اس کو حقیقی آزادی دلاؤ.
तो मैं आप सब से इल्तजा करता हूं, गुजारिश करता हूं तमाम पाकिस्तानियों से, पीटीआई के टाइगरों से, लेकिन पूरे पाकिस्तान से, कि हम सब के लिए खड़े हैं। हर औरत मर्द, वो मुसलमान हो वो गैर मुस्लिम हो, हम सब इस गुलदस्ते का हिस्सा हैं। हमने इस गुलदस्ते को मुरझाने नहीं देना, हमने बाहर निकलना है। अली अमीन ऐलान करेंगे, हमने कॉल देनी है, हम बिल्कुल बाहर निकलेंगे और हम जबर के किलों को पाश पाश कर देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त कम है और जिरगे में अगली बात आपसे करने के लिए तशरीफ लाएंगे। उससे पहले मैं बताऊं, यहाँ पे इस्लामाबाद का जिक्र नहीं हुआ, पहले हुआ था। इस्लामाबाद की टीम यहाँ पे मौजूद है और माशाल्लाह उनके लिए पुरजोर तालियां पूरी इस्लामाबाद की टीम के लिए, जिस तरह से वो काम करते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं इमरान खान के नामजद करदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजीज वर्करों, पाकिस्तान और कश्मीर से आए हुए इमरान खान के टाइगरों, आपके 5 घंटे के इंतजार का बहुत शुक्रिया। खान साहब की आवाज पे आप लोगों ने हमेशा लब्बैक कहा है, लेकिन आज का ये अवामी जलसा, आज का ये अवामी जरगा इस हुकूमत के चोर मैंडेट के खिलाफ, इनके 26वीं तरामीम के खिलाफ, इनकी रात के अंधेरी में जल्दी में किए गए कानून साजी के खिलाफ एक रेफरेंडम में इंशाअल्लाह ताला ये रेफरेंडम कामयाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में, और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नेक्स्ट वीक में भी वो कवानीन चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी। इनके सारा मकसद एक ही था, मकसद ये नहीं है कि अदलिया मजबूत हो, मकसद बहुत ये कि अदलिया को कंट्रोल करो, अदलिया में मर्जी के जजेस बैठाओ। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अदलिया हम आजाद करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने देखा है कि कुछ दिनों में 3 दिन के बाद आपने देखा है कुछ लोग लगे हैं धड़ाधड़ अपने ट्वीटर डिलीट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूं अपने ट्वीटर डिलीट ना करो। पाकिस्तान में खान का नजरिया चलता है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक पाकिस्तान के इंशाअल्लाह अंदर से तब्दीली आएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक खान साहब की रिहाई और आजादी यहां से मुमकिन होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मुल्क बशमूल अमेरिका के किसी भी मुल्क से मदद की तलबगार नहीं है। खान साहब ने हमेशा कहा है ये आजाद कौम है, इंशाअल्लाह अपने फैसले आप करेगी, ये अवाम करेगी, इंशाअल्लाह ये एहतजाज भी करेगी, ये अदालतों में भी ये लोग जाएंगे। हम एक बात बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी सुबह सरहद में KPK पख्तूनख्वा में हुकूमत है, कोई हमारा सुबह किसी भी सूबे पे चढ़ाई नहीं करेगी। पख्तून पंजाबों पे चढ़ाई नहीं करेगी, पख्तून पंजाबों से नफरत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सुबह से मोहब्बत करती है। जितने पख्तूनों से प्यार है उतने ही प्यार हमें पंजाबियों से, उतने ही प्यार हमें सिंधियों से, और उतना ही प्यार हमें अपने बलोच अवाम से है। इसीलिए हमारा दिल आज दुखता है जो बलूचिस्तान में धमाका हुआ है। हम ये बताएं, जितने लोग हैं जिन्होंने ये कानून साजी अपने लिए की, अपने आप को एनआरओ दिया है, लेकिन एनआरओ इनके काम नहीं आएगा। खान साहब के खिलाफ 200 केसेस बने, 5 दिन में 3 कन्वेक्शनें करवाई, 30 साल की सजाएं दिलवाई। इनका ये ख्याल था कि अवाम भूल जाएंगे, लोग और हुकूमतें आएगी, लेकिन आज भी सारे अवाम और पाकिस्तान के अवाम के दिलों में इमरान खान साहब बसते हैं, उनका नजरिया बसता है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। मैं एक बात करूं, जहां सियासत फेल हो जाती है वहां कौमें हमेशा के लिए गिर जाती है। जिसने सियासत में सियासी लोगों को स्पेस नहीं दिया, वहां जो गासिब बैठे होते हैं उनके दिन गिने जा चुके होते हैं। आज पाकिस्तान के अवाम जो ये निकली है इस बात की गवाही देने के लिए कि ये खान साहब के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुमकिन है। खान साहब को जेल में रख के पाकिस्तान में कैसे अमन होगा? खान साहब को जेल में रख के कैसे सियासत आगे बढ़ेगी? हुकूमतें कैसे मजबूत होगी? खान साहब इसके एक लाजिम जुज़ है। इंशाअल्लाह ताला हर सूरत खान साहब आजाद होंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका वो मंजिल खान साहब की रिहाई बहुत करीब है। इंशाअल्लाह ताला बहुत करीब है। खान साहब एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अवाम की हकूक की खातिर, आपकी आजादी की खातिर, इस मुल्क के खुद मुख्तारी की खातिर जेल में है। तब तक वो बीमार नहीं हो रहे, वो नहीं कह रहे कि मैं बीमार हूं। बिजली बंद कर दी गई, डॉक्टर की रिसाई नहीं, बच्चों से मुलाकात नहीं, बच्चों से बात नहीं। लेकिन बाहर आपने देखा कभी खान साहब ने बाहर फरियाद आपके लिए नहीं भेजा। जब भी जिक्र करते हैं आपके हकूकों की जिक्र करते हैं, कभी अपनी जात की नहीं करते। इसलिए जब खान साहब की बारी आएगी तो आपके लिए लाजिम है कि आप खान साहब की आजादी की बात करेंगे। इंशाअल्लाह हम इस मर्तबा खान साहब की आजादी के लिए निकलेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। लगो जमुंग मशर इमरान खान दे ला सचे तो गए और झंडे और अब बारी है डिसाइसिव मोमेंट की, फैसला कौन मारने की इस जिरगे में। यहाँ पे सोशल मीडिया वालों आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आपने घर घर ये जलसा पहुंचाया है, अनसंग हीरोज हैं आप। सोशल मीडिया के लिए पुरजोर तालियां। वो मुहब्बे वतन ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए भरपूर तालियां। या लॉयर्स की टीम ILF के लिए पुरजोर तालियां और इंतजामिया के लिए पुरजोर तालियां। मैं अब आगे बढ़ूंगा और बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो नुमाइंदगी रही, चाहे वो घरों में थे या यहाँ पहुंचे, शिरकत की इस जरगे में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, और सुबह से यहाँ लोग, कल रात को हम थे लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच गए। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा तो मेजबान है। अली अमीन खान ने जब इमरान खान की कॉल पर पहला दावा या वादा किया कि मैं रावलपिंडी पहुंचकर दिखाऊंगा, तो पंजाब उन्होंने यहां पे ये बॉर्डर, जो कि बॉर्डर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, यहां अंदर कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए,
اور یہ سارے بارڈرز عمران خان آ کے ختم کر دیں گے, کیونکہ ہم سب ایک ہیں, سب یکجا ہیں, سب پاکستانی ہیں. اور وہ کراس بھی کیا, داخل بھی ہوئے, پہنچے بھی, ورکرز کو خطاب بھی کیا, پھر دعویٰ کیا کہ اب میں اسلام آباد پہنچوں گا. سنجانی پر زبردست جلسے کا انعقاد ہوا, وہاں پہنچے آپ, باوجود اس کے کہ رکاوٹیں تھیں, لوگوں کو اٹھا رہے تھے, گرفتاریاں ہو رہی تھیں, ریڈز ہو رہے تھے, لیکن اللہ کا کرم ہے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. پہنچ کے دکھایا اور زبردست جلسہ کر کے دکھایا. پھر کہا کہ لاہور آ رہا ہوں میں, لاہور. عمران خان کا ٹائیگر مینار پاکستان پر جلسہ رکھا, جو آخری لمحے پہ جا کے انتظامیہ نے ہمیں وہ دور شہر سے باہر جا کر مویشی منڈی میں جلسہ کرنے کو کہا. وہاں پر بھی لوگ پہنچے, رکاوٹیں تھی, کنٹینر تھے, جیسے جیسے راستے بند ہو رہے تھے لوگوں کے جذبے بلند ہو رہے تھے. اور یہ عمران خان کے ٹائیگر علی امین خان وہاں پر بھی پہنچ کے دکھایا. اس کے بعد ڈی چوک بھی پہنچ کے دکھایا. اور اب علی امین خان آج اس جرگے میں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. زمانے کے انداز بدلے گے, نیا راگ ہے پر ساز بدلے گے. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہاتھ اوپر, لائٹس آن کر دے موبائل فون کی. عمران خان کو رہا کرو, 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 رہا کرو. اور آپ سب کی تالیوں کی گونج میں ایک سیکنڈ پرزور تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے گا ٹائیگر آف عمران علی امین خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے یہاں پہ موجود تمام معززین بزرگ بھائی, خواتین و حضرات, نوجوان اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں عمران خان کے چاہنے والوں کو السلام علیکم. وہ ایک شعر ہے کہ تچپا باپ ماندے ولاڑا وے تا چاہتا قتل, تچپا باپ ماندے ولاڑا وے تا چاہتا قتل, خلق پا ماں پا نظارہو او ماتا تا قتل. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ لوگ میرا نظارہ کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ شعر کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعر ہے کہ تچپا بام باندے ولاڑا وے تا چاہتا قتل, خلق پا ماں پا نظارہو اما تا تا قتل. تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں اس لیے کہ آپ عمران خان کی طاقت ہیں, آپ پاکستان کی طاقت ہیں, آپ اس ملک کی عوام کی طاقت ہیں, اور آپ انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طاقت ہیں. آج علامہ اقبال کی یوم پیدائش ہے. وہ علامہ اقبال جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, اور وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب ایک آزاد پاکستان کا تھا. اور آج یہ پاکستان ایسے آزاد نہیں ہوا. اس پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں. یاد رکھو میرے نوجوانوں, یاد رکھو, قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی. ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک اگر حاصل کیا ہے
تو قربانی دی ہے ہمارے لیے. آج یہ وقت ہے کہ عمران خان کی سربراہی میں، عمران خان کی لیڈرشپ میں جو حقیقی آزادی ہم نے لینی ہے، آج اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ہمیں قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ بغیر قربانی کے نہ حق ملے گا، نہ عزت ملے گی، نہ آزادی ملے گی. تیار ہو، تیار ہو. پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. آج وہ وقت ہے، آج وہ وقت ہے. اس پارٹی میں جو ابھی فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کا اختیار ایک ہی آدمی کو ہے، اور وہ کون ہے؟ عمران خان. اور عمران خان کا دیا ہوا ہر حکم، عمران خان کا دیا ہوا کیا ہوا ہر فیصلہ ہاتھ اٹھا کے حلف دو، جو یہاں بھی موجود ہو اور جہاں بھی موجود ہو، کہ ہم اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے، لیکن عمران خان کا کیا ہوا ہر فیصلہ کا عمل درآمد کریں گے. اٹھاؤ ہاتھ. میں یہاں پر اس حکومت کو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہوا ہے. آج ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہماری خواتین جیل میں ہیں. پنجاب میں ہمارے لوگوں میں کے گھروں میں گھس کر تم نے جو چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، یاد رکھو اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. اس کے بعد اب بلوچستان میں جو واقعات کل ہوئے، سندھ میں جو ہو رہا ہے، یاد رکھو یہ جو بے غیرتی، بزدلی اور ریاست کے پولیس کو، ریاستی اداروں کو آپ لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہو، یہ اس جان کو جواب دو گے، لیکن اس جان بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا. ہم یہ جواب لیں گے، ہم اس کا حساب لیں گے. آج ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اپنی حصے نیلام کرنی ہے، اپنی غیرت تباہ کرنی ہے، یا لڑنا ہے اور مرنا ہے. کیونکہ اب ہماری حصے محفوظ نہیں ہے. یاد رکھو اگر میری ماں اور بہن اور بیٹی بے غیرت نہیں کھاؤ گے تو کل میں تمہاری ماں اور بہن اور بیٹی بے غیرت نہیں کھاؤں گا. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. ہمیں ہر ایک کو اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت پہ غیرت کھانی پڑے گی، تب ہی ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. ہم اس طرح کہ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ دیکھو گے، تو کل جب آپ کے ساتھ ہوگا پھر میں بھی دیکھوں گا. قوم کی یہ سوچ بن رہی ہے، اس سوچ سے نکلنا ہے، اس سوچ سے نکلنا ہے. ہم ایک ہیں، ایک ہو کر نکلنا ہے، ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے، اور اپنا حق لیے بغیر چاہے جان بھی چلی جائے، اب چاہے جان بھی چلی جائے، اب عمران خان کو رہا کر کے ہی ہم دم لیں گے. سارے سن لو، میں آپ کو عمران خان کا پیغام دے رہا ہوں، غور سے سنو میری بات، غور سے میری بات سنو. میں آپ کو عمران خان کا پیغام دے رہا ہوں، اور آپ کی وساطت سے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں سننے والوں کو، جو بھی سنیں گے ابھی اب میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے. یہی نومبر کا مہینہ ہے، اس میں عمران خان کال دے گا. اور وہ کال کیا ہوگی؟ وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے، ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کرائیں گے. عمران خان سن لو، یہ تمہاری قوم، یہ تمہاری عوام، تمہاری
फाइनल कॉल की तारीख की इंतजार करेगी। 2 तारीख चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे कब्रिस्तानों में चले जाएं, हल्फ उठा के, सब हल्फ उठा के हाथ दो, जो कई घर में बैठे हैं बातें सुनते हैं, हाथ उठा के हल्फ दो कि हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। तैयारी शुरू कर दो। बोरिया बिस्तर और सर पे एक सफेद चादर, जो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। तुम्हारा लीडर तुम्हें पुकारेगा और जब वो पुकारेगा तो उसकी ललकार पे, उसकी पुकार पे हमने बताना है इस निजाम को कि खुदा की कसम दास्तां भी ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में, तुम्हारा हम वो हाल करेंगे। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को आज इस जगह से मैं एक और पैगाम भी देना चाहता हूं जो जरूरी है आप लोगों के लिए। आप समझे इसको, आपके लिए समझना जरूरी है। ये जो अवाम है ये असल ताकत है। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसी ताकत है। मैं जब तहरीक इंसाफ में आया था, मैं ज़ात की बात इसलिए कर रहा हूं कि आपके सामने खड़ा हूं, आपको एक मिसाल दे रहा हूं। जब मैं तहरीक इंसाफ में आया था तो 4 साल तक तहरीक इंसाफ में मेरे पास कोई ओहदा भी नहीं था, कोई ओहदा। हालांकि माशाल्लाह हमारे लाखों ओहदेदार होते हैं पूरे पाकिस्तान में। मैंने जब पार्टी इलेक्शन हुआ तो मैंने वो इलेक्शन लड़ा और उसमें मैं रीजन का सदर बना। मेरे साथ कई लोग मौजूद होंगे कि मैंने यहाँ पे जलसे अटेंड किए, यहाँ पे ऐसे मैं जलसे अटेंड करता था। पहला ओहदा मुझे मिला इस पार्टी में जब जमहूरी इलेक्शन हुआ, जो हम फिर कराएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद वो सफर और ये सफर, ये आपके लिए एक मिसाल है। आपने यहां पर आना है, लेकिन मेहनत करके, हिम्मत करके, अपने आप को साबित करके। और अपने आप को साबित बातों से नहीं किया जाता, याद रखो। बातों से लोग साबित नहीं होते, अमल से साबित होते हैं, अमल से साबित होते हैं। ये पार्टी की तारीख और मिसाल है इमरान खान की कि आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करो, तो हर ओहदा आपके लिए होगा। ये बैठा है बैरिस्टर गोवर, इस पार्टी का चेयरमैन। इससे अंदाजा लगा लो कि ये पार्टी मारूफी सियासत वाली नहीं है, ये पार्टी शरीफों और जरदारियों के खानदानों वाली नहीं है। ये आपकी पार्टी है, आप इसकी ताकत है, आपने बनाई है, आप भी इसको टेक ओवर करोगे, लेकिन मेहनत करके, साबित करके अपने आप को। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह एक कौम बनकर हमें साबित करेंगे। अब इमरान खान का पैगाम, सारे अब खड़े होके हाथ उठा के, खड़े होके हाथ उठा के यहां और वहां हल्फ दोगे इस बात का कि इमरान खान का जो पैगाम है, हमने उसमें जो अमल दरामद कराना है वो कैसे करना है। उठाओ हाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूं कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा, अपने घर वापस नहीं आऊंगा। या अल्लाह तू हमारी मदद कर। हम ये अहद करते हैं, हम ये अहद करते हैं, हकीकी आजादी लेने तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। और हम ये अहद करते हैं कि जब तक हमने तकब्बुर के पहाड़ को ना तोड़ा, हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। तैयार हो? तैयार हो? लड़ोगे अपने हक के लिए, मरोगे अपने हक के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमरान तेरे जानिसार,
इमरान तेरे जान निसार, 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 इमरान तेरे जान निसार। इंशाअल्लाह पश्तनो वारवो चया बाखफल सर माताऊ या बदा तकबर वाला घर माताऊ मुस्तदा लोवा आखलू इंशाअल्लाह। तासो टोल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सबका जिगरी सबका यार। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार।